тавсеаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, рушди фазои сармоягузорӣ ва ҷалби бештари сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисоди мамлакат, муаррифии маҳсулоти ватанӣ ва дарёфти бозорҳои содиротӣ аз ҳадафҳои асосии форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 мебошад. 11 ноябр шаҳри Бохтар мизбони чорабиниҳои муҳими иқтисодӣ форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 гардид. ин тадбир дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо мақсади тақвияти ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, рушди фазои сармоягузорӣ ва ҷалби бештари сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисоди мамлакат, муаррифии маҳсулоти ватанӣ ва дарёфти бозорҳои содиротӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. имрӯз шаҳри Бохтар мизбони яке аз чорабиниҳои бонуфуз, яъне форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 мебошад. дар форуми мазкур намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, ҳамчунин намояндагони кишварҳои ҳамсоя, ширкатҳои бонуфузи дохилию хориҷӣ, олимону коршиносони соҳавӣ барои рушди ҳамкориҳо ва дигар масъалаҳои соҳавӣ ширкат варзида истоданд. тавре мушоҳида мегардад, дар форуми мазкур садҳо номгӯи молу маҳсулоти истеҳсолнамудаи сокинони заҳматқарини вилояти Хатлон пешниҳоди иштирокчиён гардонида шудааст. дар форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест 2025 муовини аввали сарвазири мамлакат ҳоким Холиқзода, раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид, вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳо, ҳамчунин меҳмонон ва намояндагони кишварҳои ҳамсоя, ширкатҳои дохиливу хориҷӣ, олимону коршиносони маҳаллию байналмилалӣ барои рушди ҳамкориҳо ва дигар масъалаҳои соҳавӣ иштирок намуданд. соли дуюм аст ки форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест дар ҳудуди вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар баргузор мегардад. Аммо фикр мекунам ин як имконияти бисёр ҳам мусоид барои муаррифӣ намудани имкониятҳои сармоягузорӣ чӣ барои намояндагони доираҳои тиҷоратии Тоҷикистон ва ҷаҳон мебошад. ва дар маркази байналмилалии рушд ва инноватсияи вилояти Хатлон ки як маркази тоза таъсис мебошад дар шаҳри Бохтар, баргузор гардидани ин форум низ рамзӣ мебошад. ин аввалин як чорабинии сатҳи байналмилалӣ аст ки дар ҳамин маркази тоза таъсиси рушд ва инноватсияи вилояти Хатлон баргузор гардид. форуми якуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест ки дар соли гузашта баргузор гардида буд, дар натиҷаи дидору гуфтушунидҳои доираҳои тиҷоратӣ дар маҷмӯъ ба маблағи 165 миллион доллари амрикоӣ миёни доираҳои тиҷоратии вилояти Хатлон ва хориҷи кишвар созишномаҳо баста шуда буданд. фикр мекунам ки барои рушди соҳаи тиҷорат, барои рушди соҳаи саноат, барои рушди экотуризм, барои рушди сайёҳии кӯҳнавардӣ, намудҳои гуногуни сайёҳӣ ки дар вилояти Хатлон шароит барои инкишофу пешрафти ин соҳаҳо тамоми заминаҳо мавҷуд ҳаст, фикр мекунам баргузории чунин форумҳои байналмилалӣ бисёр ҳам мусоид мешаванд то ки доираҳои тиҷоратӣ имкони дидор, имкони мулоқот, имкони бастани созишномаҳои ҳамкориро дошта бошанд. дар оғози форум имконоти корхонаҳои саноатӣ, номгӯ ва иқтидори истеҳсолии онҳо, намунаи масолиҳи сохтмонӣ, саноати сабук, маҳсулоти кишоварзӣ, комплекси агросаноатӣ, энергетика, хизматрасонӣ, маводҳои дороворӣ, гиёҳҳои шифобахши ватанӣ ва дигар захираҳои табиии вилояти Хатлон ба меҳмонону сармоягузорон муаррифӣ карда шуд. форуми байналмилалии сармоягузории Хатлон Инвест имконияти хубест барои ҷалби сармояи хориҷӣ. ба ҳамин хотир ҳамасола дар вилояти Хатлон ин форуми байналмилалӣ гузаронида мешавад ва таҷрибаи ҳамдигарро соҳибкорон меомӯзанд. ва бисёр имконияти хубест барои табодули таҷриба, барои ҷалби сармоя, барои масалан бо ҳамдигар
صحبت روبرو نمودن صاحبکاران و امکانیت‌های وسیع ولایت ختلان را به نمایش و معرفی نمودند. ولایت ختلان یکی از مکان‌هایی است که بسیار امکانیت‌های فراوانی سرمایه‌گذاری دارد و می‌توانند سرمایه‌گذاران در یک فضای آزاد لایحه‌های خود را عملی نمایند. به همین خاطر همه ساله این فرم گذرانده می‌شود و امروز نمایندگان زیاده از 20 دولت جهان در فرم اشتراک دارند. سرمایه‌گذاران، صاحبکاران و دیگر قشرهای جامعه که می‌توانند به امکانیت‌های کشاورزی و صنعت و مثلا دیگر بخش‌های ولایت ختلان شناس شوند و در آینده همکاری را زیچ به راه مانند. намоишгоҳи форуми байналмилалии сармоягузории хатлон инвест 2025 хеле зебо оро ёфта, дар он унсурҳои миллию муосир якҷо карда шуда дар шаклу намои ҷолиб пешниҳоди ҳозирин гардид. ҳамзамон бо баргузории форуми байналмилалии сармоягузории хатлон инвест 2025 бо мақсади муаррифии расму оин, санъату ҳунар ва анъанаҳои неку бостонии миллати тоҷик барои меҳмонони хориҷӣ ва иштирокчиёни форум як гӯшаи махсуси фарҳангӣ ва ҳунарӣ ташкил гардид. дар ин намоишгоҳ намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла кандакорӣ, заргарӣ, гулдӯзӣ, адрасу атласбофӣ, қолинбофӣ, сандуқсозӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои қадимаи тоҷикӣ ба шакли ниҳоят зебо ва замонавӣ ба намоиш гузошта шудаанд. بیش از 12 هنر قدیمی ملی رو به آنها نشان میدیم. از جمله رفیده دوزی، شیراز بافی، سبد بافی، مورا بافی، تاق دوزی، چکن دوزی، همه اینها رو به آنها نشان میدیم. به هنرهای قدیمی تاجیکی سیاح‌ها بسیار توجه زیاد دارند. ما بسیار انمقان‌ها را تایید میکنیم که از جمله من امروز مورد تماشا قرار دارم. ҳунармандону косибони номвари шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо маҳсули дастони худ сӯзанидӯзӣ, тоқидӯзӣ, чодарбофӣ, ҷомаву камзулҳои миллӣ, зарфҳои сафолин ва дигар намунаҳои зебои санъати мардумӣ ширкат варзиданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз мардуми сарбаланди вилояти хатлон дар форуме ки имрӯз баргузор гашта истодааст, занону бонувон тамоми намуди ҳунарҳои маҳсулоти дастии худро пешкаши меҳмонони хориҷиён гардонда истодааст. мақсад аз гузарондани чунин форумҳо ин пеш аз ҳама балон бардоштани анами ҳунару ҳунармандӣ ва инчунин омӯзондан ба насли наврас мебошад. мардуми ноҳияи вахш имрӯз маҳсули дасти худро ба пешкаши меҳмонон гузоштанд. аз ҷумла мана ҳунарҳои мардумӣ, инчунин сабадбофӣ, чӯбтарошӣ ва тамоми намудҳое ки имрӯз занону бонувони ноҳияи вахш ба ӯҳда доранд, имрӯз ба марази тамошо гузаронданд. рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи вахш хеле хуб ба роҳ монда шудааст. занону бонувони хонашин даст ба ҳунарҳои мардумӣ заданд ва инчунин эҳё намуданд ва ба фарзандони худ рӯз ба рӯз анамин тамоми намуди ҳунарҳои мардумиро омӯзонда истоданд ки то ки дар оянда дар пешбурди зиндагӣ ба манфиати хеш бошад. ҳадаф аз баргузории чунин намоиш баланд бардоштани сатҳи шинохти фарҳанги миллӣ дар байни меҳмонони хориҷӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи сармоягузорон ба имкониятҳои сайёҳию фарҳангии минтақа ва ҳамзамон дастгирии занони ҳунарманду соҳибкасб мебошад. меҳмонон ва иштирокчиёни форум бо завқи баланд аз ин гӯшаи фарҳангӣ боздид намуда ҳунари волои халқии тоҷиконро ҳамчун рамзи зебоипарастӣ, завқи бедоӣ ва мероси ғании фарҳангии миллат арзёбӣ кардаанд. ин гуна намоишҳои фарҳангӣ дар доираи чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аз ҷумла хатлон инвест 2025 на танҳо муҳити мусоиди муоширати иқтисодиву сармоягузориро фароҳам меорад, балки ҳуввияти миллӣ ва симои фарҳангии тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам муаррифӣ мекунанд. дар партави дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ибтикори наҷибонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ба хотири густариши ҳамкориҳои минбаъда ва дарёфти роҳҳои сармоягузорӣ
جهت تقویت بخشیدن فعالیت سمت و ساحه‌های کلیدی خوجگی خلق ولایت، امروز در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر بختر فروم بین المللی ختلان اینوست 2025 برگزار گردید که واقعا هم یک میدان مناسب به خاطر رشد من بعده ساحه‌های خوجگی خلق روانه می‌گردد. در این فروم به واسطه هنرهای مردمی، محصولات‌های کشاورزی، صنعتی و دیگر ساحه‌ها پیشکش سرمایه‌گذاران و مهمانان گردانیده شد که این بار دیگر اقتدار اقتصادی و اجتماعی ولایت را بازگویی می‌کند و شرایط مناسب را برای همکاری‌های متقابلا سودمند و دریافت سرمایه‌گذاران جهت انتقال دادن محصولات‌های از جهت اکولوژی تازه حدود ولایت مساعد است و این ابتکارات که واقعا هم سرچشمه می‌گیرد از همکاری‌های سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست درهای باز حکومت مملکت برای تقویت رشد ساحه سرمایه‌گذاری و در من بعد دریافت سرمایه خارجی یک تکان جدی خواهد بخشید و ما امید داریم که امروز در این فروم یک قطار سازشنامه‌ها به خاطر رونق من بعد ساحه‌های مختلف خوجگی خلق ولایت به امضا میرسند و در آینده نزدیک ولایت ختلان به یک مرکز تبادل تجربه و پیش از همه رشد اینوستیسیون خارجی تبدیل می‌یابد. مورد ذکر است که ولایت ختلان از منطقه‌های با سرعت ترقی کننده مملکت به شمار رفته در آن قریب 4 میلیون نفر یا 40% اهالی جمهوری زندگی می‌کند که 60% آن اهالی قابل مهنت و صاحب تخصص میباشد. باید گفت که امروز 60% محصولات کشاورزی مملکت را ولایت ختلان که یکی از میدان‌های اساسی کشتشونده تاجیکستان میباشد استحصال مینماید. همچنین ضمن بازدید از نمایشگاه و شناسایی با امکانات و اقتدار استحصالی ولایت ختلان، هیئت مهمانان و سرمایه‌گذاران به مال و محصولات وطنی توجه خاص ظاهر نموده آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های سازنده ابراز داشتند. Right after the harvest, sunny. Tomorrow we have the pomegranate festival in Nurek. این فروم به نهایت جالب بود. نماند هوا آفتابی و فردا باشد ما برای گذراندن فستیوال انار به شهر نورک می رویم. بانک اروپا در تاجیکستان 32 سال است که فعالیت میکند. شروع از سال 1993 همکاری های ما آغاز یافتند. در ولایت ختلان از سال 2009 تا این جانب بیش از 200 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده ایم. در این چاره‌بینی با نفوذ نمایندگان دایره‌های تجارتی داخلی و خارجی به هم آمده وابسته به توسعه همکاری‌های دوجانبه مبادله افکار نمودند. ذکر گردید که طی سال‌های آخر با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری‌های گوناگون جنبه با انستیتوت‌های مالیوی و سرمایه‌گذاری، شرکت‌های با نفوذ خارجی به سطح صفتا نو برآمده برگزاری چنین نمایش‌ها که بر رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، جلب سرمایه و واردات تکنولوژی معاصر و تقویت همکاری‌های گوناگون جنبه تکان می‌بخشند. هدف از برگزاری این فروم معرفی محصولات استحصال نموده کارخانه‌ها در این فروم میباشد و چیزی که به همگان معلوم است این زمان کارخانه‌های صنعتی شهر نوی ولایت ختلان در این فروم فعالانه اشتراک نموده ایستادند و محصولات کارخانه‌های صنعتی همچون محصولات صادراتی به حساب میروند و وارد عوض کننده به صادرات نگرانی کننده میباشد. در برابر پیشنهاد یک قطار امتیازهای اندازی و قرضی و گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت بهر آغاز و رشد صاحبکاری زنان و بلند برداشتن اقتدار اقتصادی آنها تلاش نموده گرانت رئیس ولایت را نیز تأسیس داده است که حجم عمومی آن سال از سال زیاد می‌گردد.
امسال نیز با مقصد دستگیری صاحبکاری بانوان که واسطه وسیع نمودن حقوق و امکانات‌های آنها است در عموم بیش از 500,000 سومانی جدا گردیده است که در جریان این تدبیر اقتصادی و مؤلفان 30 لایحه بهترین برای آغاز و رشد صاحبکاری زنان گرانت‌ها در حجم‌های گوناگون از جانب معاون سروزیر مملکت و رئیس ولایت ختلان تقدیم گردید. از این پدیده بانوان و زنان صاحبکار اظهار خوشنودی نموده و پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان اظهار سپاس و منتداری بیان نمودند. یکی از دیگر رویکردهایی که در حاشیه فروم بین المللی ختلان اینوست برگزار گردید، امروز یک گروه بانوان صاحبکاری ولایت ختلان با دریافت گرانت رئیس ولایت ختلان برای رشد ساحه‌های گوناگون صاحبکاری خودشان مشرف شدند و در مجموع ما می‌بینیم که نظر به سال گذشته 1 برابر حجم مبلغ عمومی این گرانت ها زیاد گردیده به 500,000 سومانی رسید و امروز هم ضمن تقدیم این گرانت ها رئیس ولایت ختلان با بانوان صاحبکار برار خواستند در ساحه های خودشان و از عزم خودشان هم خبر دادند که در سالهای من بعد حجم گرانت رئیس ولایت ختلان برای دستگیری تشبوس های بانوان صاحبکار به مراتب زیاد خواهد شد. فکر میکنم چنین تشبوسی بسیار هم ماندگار رئیس ولایت ختلان در پس منظر گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در سال جاری حجمش به طور قابل ملاحظه بلند برداشته شد و این هم برای دستگیری، برای عملی سازی، برای مساعدت کردن در تطبیق لایحه‌های صاحبکاری بانوان فعال، بانوان صاحبکاری شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بسیار یک اقدام ماندگار است و فکر میکنم که برای تأسیس جایهای نوی کاری، برای آموختن تجربه بانوان صاحبکار به نسل‌های نسبتاً جوان نیز یک شرایط قابل قبول فراهم آورده می شود. من در این گرانت پیشنهاد نمودم لایحه‌ای که در وی صنعت تصویری و هنرهای مردمی را من پیشنهاد نمودم، این را قبول کردند از طرف رئیس ولایت ختلان. من سزاوار گرانت شدم. ما تمام زنهای هنرمند ولایت ختلان می خواهیم که در آینده در پیشرفت تاجیکستان عزیزمون کم باشد سهم خود را گذاریم. در کار رسمی فرم بین المللی سرمایه‌گذاری ختلان اینوست 2025 معاون یکم سروزیر مملکت حاکم خالقزاده، رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید و رهبران یک قطار وزارت و اداره‌های کشور عاید به سمت‌های استراتژی رشد منطقه و دورنمای سرمایه‌گذاری، فضای سرمایه‌گذاری با نگاه تجارتی خارجی، کار در شرایط نو، مشکلات و دورنما سخنرانی نمودند. در کار فرم نخست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده این تدبیر را در سمت تقویت فعالیت صاحبکاری، جلب سرمایه‌گذاری، استفاده ثمرناک و عاقلانه امکانات همکاری‌ها، بلند برداشتن سطح معاملات بین استحصال کنندگان، کارکرد و صادرات کنندگان محصولات صنعتی و در این زمینه مساعدت به افزایش امکانات و اقتدار و حجم صادرات محصولات بین کشورها تشکیل و راه‌اندازی گردیده است. اطلاع داده شد که در فرم مذکور نمایندگان و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران بیش از 20 دولت خارج از کشور اشتراک نموده با محاکمه راه‌های رشد همکاری‌های من بعد، شرایط و امکانات انکشاف معاملات سودا و روابط اقتصادی آنها را دارای دورنمای نیک ارزیابی نمودند. رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید ضمن سخنرانی خود تاکید نمود که فرم امروزه منبر مهم مکالمه سازنده، جستجوی راه‌های نوی همکاری و توسعه مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی میباشد. آن امکانیت فراهم می‌آورد تا با جلب سرمایه به بخش‌های افضلیت‌ناک رشد اقتصادیات منطقه سرعت بخشیده شود. زیرا رشد استوار اقتصادیات با براه ماندن همکاری بین دولتی، روابط اعتمادناک بخش دولتی و خصوصی تامین کرده شود. تاجیکستان در دوره صاحب استقلالی با تطبیق برنامه‌های استراتژی رشد
به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. خوشبختم که حال در شهر زیبای باختر قرار دارم. این تدبیری فرح بخش است که مردم را از گوشه های جهان امروز یک جایه نمود. ما با نقشه های سازنده اینجا آمدیم و می خواهیم در ولایت ختلان سرمایه گذاری نماییم. شهر باختر را همچون شهری رشد کرده دریافتیم و جوانانی را واخوردیم که صاحب استعدادند. ما نمایندگان بانک رشد آسیا هستیم و در تاجیکستان طول 27 سال است فعالیت داریم. در این طول فعالیت 2.7 میلیارد دلار آمریکایی در تاجیکستان سرمایه گذاری کردیم که از این سرمایه گذاری 90% در ولایت ختلان عملی گردیده است. در ادامه کار فورم رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید ابراز داشت که با تکیه به هدفهای استراتژی کشور از جمله استراتژی ملی رشد تا سال 2003 و استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 ولایت ختلان بر روندهای جهانی از جمله افزایش سرمایه گذاری به تکنولوژی‌های سبز و رقمی کنونی اقتصادیات تلاش نموده ایستاده است. حکومت مملکت به تکمیل مهم سرمایه گذاری توجه مخصوص ظاهر نموده در کشور زیاده از 240 امتیاز و سبوکی ها از جمله 110 امتیاز اندازی و گمرکی و سرمایه گذاری عملی می شوند. ذکر گردید که ولایت دارای زیاده از 700,000 گکتار زمین کارم، آب فراوان رودهای وقت و 5 اقلیم مساعد برای پرورش همه گونه زراعت ها می باشد. سمت‌های کلیدی همکاری در ساحه کشاورزی در منطقه ما این پرورش پخته، سبزیجات، میوه، استحصال محصولات ارگانیکی برای صادرات، تکنولوژی‌های معاصر آبیاری قطره‌گی، بنیاد سردخانه‌ها، مرکزهای بسته‌بند و کارخانه‌های کارکرد میباشد. هدف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان از برگزاری یک سلسله فروم ها، کنفرانس ها، سیمپوزیوم های بین المللی، فروم های بین المللی سرمایه گذاری در مثال ختلان اینوست، در مثال باختر فود که ما در گذشته این خیلی فروم ها داشتیم، در مثال فروم بین المللی سیاحی ختلان قلب گرمی سیاحی که در کلاب در نیمه یکم سال جاری برگزار گردید. همه این اقدام ها به خاطر توسعه دادن اقتدار اقتصادی ولایت ختلان، برای باز هم گسترش دادن همکاری های تجارتی و سرمایه گذاری ولایت ختلان با کشورهای منطقه و جهان نگرانیده شدند و نتیجه برگزاری این فروم های بین المللی هم نشان داده ایستادند که به طور عملی با مثلا مبلغ های کلان به میلیون ها دلار سازشنامه های همکاری بسته شدند و در نتیجه تأسیس یافتن کارخانه های مشترک تاجیکستان با شریکان رشد در حدود ولایت ختلان، زیاد شدن تعداد کارخانه های صنعتی، کارگاه های صنعتی استحصالی در حدود ولایت ختلان که از آن جمله با سهم شریکان رشد هم در حدود ولایت بنیاد می‌گردند، شهادت از اون می‌دهند که برگزاری چنین فروم ها واقعاً تاثیرگذار هستند، کارده هستند و از ادامه یافتن این تشبس ها ما امید داریم که در آینده نزدیک ولایت ختلان به یک منطقه از لحاظ سرمایه گذاری بسیار جالب برای سرمایه گذاران خارجی و وطنی تبدیل خواهد یافت و ما از همین پیشرفت هایی که حالا هم هست، از قریب برابر شدن توازن صادرات و واردات مال و محصولات به ولایت ختلان هم علاقه دیده ایستاده ایم که همین توازن قریب برابر شده ایستاده است و در حدود ولایت ختلان شاید در نتیجه همین گونه همکاری های بسیار هم متقابلا سودمند دایره های تجارتی ولایت ختلان و خارج کشور است که بنیاد یافته ایستادن یک سلسله کارخانه هایی که محصولات واردات عوض کننده را استحصال میکنند و علاقه اقتصادی ما، اقتصادی تاجیکستان از آن جمله ولایت ختلان از مال و محصولات خارجی کمتر وابسته شده ایستاده است و برگزاری چنین فروم های بین المللی باز هم پایه های اقتصادی دولتداری ما را مستحکمتر خواهند کرد. تاکید شد که امروز در ناحیه‌های دنغره،
یوان، وخش و جیهون ولایت ختلان کلاسترهای اگرصنعتی تشکیل یافتند که به سرمایه‌گذاران خارجی امکانات واردشوی و زنجیره پررای ارزش از استحصال تا صادرات را فراهم می‌آورند. همچنین ولایت ختلان دارای ذخیره‌های طبیعی و امکانات بزرگ برای رشد ساحه صنعت میباشد. طبق اطلاعات در ولایت بیش از 400 کارخانه خرد و میانه صنعتی از جمله در بخش‌های کارکرد پخته و استحصال نخ بلندصفت، مصالح ساختمانی، صنعت خوراکواری، نوشاکی‌ها و استحصال تجهیزات آفتابی فعالیت دارند. با دستگیری دولتی و محیط مساعد سرمایه‌گذاری امکانیت است که یک جا با شریکان خارجی در ساحه نساجی کارخانه‌های معاصر و رقابت‌پذیر را بنیاد کرد. ذکر شد که سال جاری حاصل پخته در ولایت ختلان فراوان بوده، کشاورزان زحمت‌قرین آن زیاده از 250,000 تن پخته خوش‌صفت جمع‌آوری نمودند که این نشان دهنده گواه رشد استوار ساحه کشاورزی و امکانیت‌های واقعی برای تامین کردن کارخانه‌های نساجی با اشیاء خام وطنی میباشد. در کار فورم همچنین رهبران نهادهای دولتی، نمایندگان کشورهای دوست، سفیران، شریکان رشد، سرمایه‌گذاران و صاحبکاران وطنی و خارجی شرکت و سخنرانی نمودند. گفته شد که در 3 منطقه آزاد اقتصادی دنغره، پنج و کلاب برای سرمایه‌گذاران امتیازهای مخصوص از جمله سبوکی‌های اندازی و گمرکی، دسترسی به زمین و انفراساختار ضروری پورا آماده بوده. در آنها بیش از 50 شرکت با موفقیت محصولات باصفت و رقابت‌پذیر خود را در داخل و خارج کشور به فروش برآورده ایستادند. میوه‌های شهدباری که در ولایت ختلان پرورش کرده می‌شوند بسیار قابل توجه هستند و مخصوصا برای صادرات نگرانده شدند. به همین خاطر جلب توجه بیشتر به همین سمت کشاورزی روانه شده است که امسال ما چنان که آگاه هستیم ولایت ختلان دورنمای اجرای پخته را 100% پیش از مهلت اجرا کرد و این بسیار یک فضای خوب است برای صادرات نخ پخته. به همین خاطر برای جلب سرمایه و دیگر امکانیت‌های که ولایت ختلان دارد میتواند در این فروم معرفی کند و برای همکاری‌های من بعد یک امکانیت خوب فراهم آورده شود. اینچنین ذکر شد که استفاده امکانات‌های سیاحی ولایت ختلان که همساله صدها هزار مهمانان داخلی و خارجی را جلب می‌کنند سمت مهم همکاری و سرمایه‌گذاری به حساب می‌رود. تطبیق لایحه‌های مشترک عاید به تأسیس انفراساختار مناسب سیاحی، آماده نمودن کادرهای کسبی در ساحه سیاحی کوهنوردی، در بخش خدمت‌رسانی، تجارت مهمانخانه و طربخانه یک سمت خیلی جالب برای توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. تأکید گردید که در ولایت اقتدار بزرگ عملی نشده برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری موجود می‌باشد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان از شریکان خارجی دعوت به عمل آورد که با استفاده از امکانات ولایت در همه بخش‌ها مخصوصاً منطقه‌های آزاد اقتصادی برای تشکیل اقتدارهای استحصالی و کارخانه‌های مشترک صنعتی همکاری را گسترش بخشند. من امروز در شهر باختر اینقدر محصولات طبیعی در ثبت بلند امروز در نمایش گذاشته شده است. من از قزاقستان آمدم. ما بین قزاقستان تاجیکستان همکاری کنیم، رفت آمد کنیم، همکاری ها را مستحکم کنیم. بسیارتر بر شهر قزاقستان هم از اینجا بیشتر میبریم. من خیلی خرسند هستم. برگزاری چنین فورم ها بسیارتر می شود، رفت آمد بسیارتر می شود، داد گرفت بسیارتر می شود. محصولات تاجیکستان در درجه عالی، ثبت بالا. در ادامه فرم بین المللی ختلان اینوست 2025 با مقصد رشد و گسترش رابطه تجارتی با شریکان رشد و ولایت ختلان، دولت علی سعید با چندی از سفیران و شریکان تجارتی ملاقات نمود. در واخوری با سفیران کشورهای همجوار و نمایندگان یک قطار دولت‌ها رهبریت ولایت بهر رشد ساحه‌های صنعت و کشاورزی، جلب سرمایه و تکنولوژی، توریسم، بنیاد انفراساختار در همه بخش و ساحه‌ها که به منفعت عموم دانسته می شود تبادل نظر کردند.
вохӯрӣ бо намояндагони Федератсияи Русия ки яке аз шарикони стратегии кишвар мебошад, атрофи бунёди корхонаҳои саноатӣ ва содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тоза ки дар вилояти Хатлон ба истеҳсолу банду басти онҳо таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад, мавзӯи меҳварӣ буд. Thank you very much. I think this is a very exciting forum. It is good to be here. аз иштироки худ дар ин форум бисёр хушҳол шудам. ҳамкориҳоро бо ширкатҳои ватании Тоҷикистон бештар хоҳем кард. шаҳри Бохтар хело зебо ба мисли шаҳри Душанбе аст. умедворам шаҳрро пурра бубинам. мардуми ин ҷо хело меҳмоннавозанд. таъкид гардид ки вилояти Хатлон дорои имкониятҳои васеъи тиҷоратӣ дар ҳама бахшу соҳаҳоро дора мебошад ва метавон аз ин имкониятҳо барои рушду густариш бо самар истифода намуд. илова шуд ки имрӯз 60% истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии мамлакатро вилояти Хатлон таъмин мекунад. вилоят дорои зиёда аз 700 000 гектар замини корам, оби фаровон, иқлими мусоид барои парвариши ҳама гуна зироатҳо мебошад. дар вилоят ҳамасола зиёда аз 80 000 тонна нахи пахта ба хориҷи кишвар содирот мегардад ва шарикони чинӣ дар вилоят ба истеҳсоли ин ашёи хуми стратегӣ муваффақ шудаанд. ин нукта зимни вохӯрӣ бо намояндагони ҷумҳурии мардуми чин зикр гардид. иштирок дар форум барои ман боиси ифтихормандист ки аз сафорати Британияи Кабир дар Тоҷикистон ҳамчун намоянда ширкат дорам. ба ростӣ бори аввал аст ки ман ба шаҳри Бохтар меоям ва ба ман инҷо хеле писанд омад. аз меҳмоннавозии мардуми шаҳр хушҳол гаштам. мо дар бораи ҳамкориҳо байни вилояти Хатлон ва Британияи Кабир суҳбат намудем ки Британияи Кабир метавонад дар самти иқтисодии вилояти Хатлон ҳамкориро вусъат бахшад. самтҳои калидии ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ин парвариши пахта, сабзавот, мева, истеҳсоли маҳсулоти органикӣ барои содирот, технологияҳои муосири обёрии қатрагӣ, бунёди сархонаҳо, марказҳои бандубаст ва корхонаҳои коркард мебошад. шарикони рушд иқдоми ҷонибҳоро хуб ва саривақтӣ дониста изҳори умед карданд ки равобити тиҷоратӣ дар ин самт ба таври зарурӣ амалӣ хоҳад шуд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ илова намуд ки дар вилояти Хатлон беш аз 400 корхонаи хурду миёнаи саноатӣ аз ҷумла дар бахшҳои коркарди пахта ва истеҳсоли нахи баландсифат, масолиҳи сохтмонӣ, саноати хӯрокборӣ, нӯшокиҳо ва истеҳсоли таҷҳизоти офтобӣ фаъолият мекунанд ки метавон ин оморро дар натиҷаи ҳамкориҳои самарабахш афзун намуд. дар нимаи дуюми рӯзи форуми байналмилалии Хатлон Инвест 2025 маросими имзои санадҳои ҳамкорӣ баргузор шуд ки дар он корхонаҳои саноатӣ ва шарикони рушд баҳри густариши ҳамкориҳо ва қабули санадҳо иштирок намуданд. бояд гуфт ки дар форуми мазкур беш аз 30 созишнома дар соҳаи саноат, махсусан бунёди коргоҳу корхонаҳои хурду бузурги меваю сабзавот, афшура, сохтмон, роҳу нақлиёт, логистика, инфрасохтори иҷтимоӣ, сайёҳӣ, маорифу тандурустӣ ва дигар бахшу соҳаҳои калидӣ ба имзо расонида шуд ки маблағи умумии он беш аз $22.5 миллион ё ин ки 340 миллион сомониро ташкил дод. иштирокчиёни форум бар рушди муносибатҳои тарафайн ва имзои созишномаву шартномаҳои мутақобилан судманд ки фарогири тамоми самтҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ мебошанд, баҳои баланд дода бобати дар оянда низ баргузор намудани ҳамоишҳои соҳибкорону сармоягузорони кишварҳоро ба мувофиқа расониданд. зимнан созишномаҳои ба имзорасида бар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва беҳтарсозии шаҳраку деҳот равона гардидааст. дар фарҷом раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид иброз доштанд ки имрӯз барои ҳамкории шарикӣ, табодули таҷриба, татбиқи технологияҳои нав дар амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ ба ҳамаи бахшҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ омода мебошад. изҳори боварӣ карда шуд ки форуми мазкур оғози ташаббусҳои нави созанда буда ба таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд мусоидат менамояд ва он натиҷаҳои назаррасро ба бор хоҳад овард.